بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر 1 پہ لے جانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دیتا ہوں، ایک آسان سا انٹروڈکشن، ٹھیک ہے، اور پھر ہم اپنے کورس کو سٹارٹ کر دیں گے۔ ہمارا جو کورس شروع ہو رہا ہے اس وقت، اس کا ٹائٹل ہے الجبرا، ٹھیک ہے۔ الجبرا جب ذہن میں آتا ہے آپ کے، یا جب آپ الجبرا کا ورڈ سنتے ہیں تو آپ چلے جاتے ہیں اپنی 6-7 کلاس میں۔ وہاں جا کے آپ کا الجبرا سٹارٹ ہوتا ہے اور آپ کے ذہن میں کچھ ویریبل آتے ہیں، ایکس وائی زیڈ، ٹھیک ہے، ایکس، کبھی ایکس اسکوئر، کبھی وائی، کبھی ٹی، کبھی زیڈ، ان سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے۔ آپ نے ان کو ویریبل کہا اس وقت۔ کچھ اس میں کانسٹنٹ بھی ہوتے، کانسٹنٹس بھی شامل تھے، ٹھیک۔ لیکن یہ ویریبل اور کانسٹنٹس آپس میں کس طرح سے ریلیٹ ہوتے ہیں، یعنی کیا ہوتا ہے ان کے درمیان؟ کبھی تو پلس ہے، کبھی ملٹی پلائی ہے، کبھی مائنس ہوگا، اور سم ٹائم ڈویژن بھی انوالو ہوئی ہے، پلس مائنس ملٹی پلائی ڈیوائڈ۔ یہ اسکیئر کیا ہے؟ یہ اسکیئر ایک قسم کا ملٹیپلیکیشن ہے، ایکس ملٹی پلائی ود ایکس۔ یہ 2x کیا ہے؟ یہ ایک قسم کی اسکیلر ملٹیپلیکیشن ہے، 2 ملٹی پلائی بائی ایکس، ٹھیک ہے۔ تو الجبرا سے ہماری جو مراد ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ کچھ نمبرز ہیں، کچھ ان نونز ہیں، یا کچھ ایلیمنٹس ہیں، وہ پلس ہو رہے ہیں، مائنس ہو رہے ہیں، ملٹی پلائی ہو رہے ہیں، ڈیوائڈ ہو رہے ہیں، یا ہم آگے چل کے اس کو بائنری آپریشن کا نام دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو الجبرا سے ہماری مراد یہی ہے کہ الجبرا کا مطلب ہے کہ بھئی ایک سیٹ ہوگا، اس کے کچھ ایلیمنٹس ہوں گے، اور ان ایلیمنٹ کو کسی طرح سے جوڑا جائے گا، پلس کر کے یا ملٹی پلائی کر کے، یا کوئی بائنری آپریشن ہوگا، ٹھیک ہے۔ الجبرا سے ہماری یہ مراد ہے۔ اچھا، یہ ایک آئیڈیا آپ کے مائنڈ میں آتا ہے جب آپ الجبرا کا نام سنتے ہیں۔ اس حساب سے الجبرا ایک بڑا آسان کورس ہے کہ بس اس میں پلس مائنس ہی ہونا ہے، اور کوئی اس میں خاص مشکل نہیں آئے گی آپ کو۔ اچھا، پھر آپ یہ الجبرا کر جاتے ہیں، 9-10 تک چلے گئے آپ، پھر آپ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں بھی اسی قسم کا یہی الجبرا آپ کے ساتھ ہے۔ اچھا، پھر آپ چلے گئے بی ایس سی میں، بی ایس میں، ایم ایس سی میں چلے گئے۔ وہاں جا کے آپ کافی ڈیٹیل سے پھر پڑھتے ہیں الجبرا۔ اب وہاں پہ کیا پڑھتے ہیں ہم الجبرا میں؟ وہاں پہ اب میں آپ کو کورس گنوانے لگا ہوں جہاں جہاں آپ الجبرا پڑھتے ہیں۔ بعض یونیورسٹیز کے اندر تو ہے یہ الجبرا کا کورس اس طرح سے ہے کہ الجبرا 1، الجبرا 2، الجبرا 3، اس طرح سے پڑھایا جاتا ہے۔ اور بعض یونیورسٹیز میں الجبرا کی 2 کیٹیگریز بنائی جاتی ہیں، ایک کو ایبسٹریکٹ کہتے ہیں، ایبسٹریکٹ الجبرا، اور دوسرے کو لینئر الجبرا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اسٹل میں نے دیکھا ہے کہ ابھی بہت سارے کینڈیڈیٹ ایسے ہیں، بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آفٹر ایم ایس سی بھی انہیں یہ نہیں پتہ کہ گروپ تھیوری کہاں پہ لائی کرتی ہے۔ یعنی انہیں اگر ایبسٹریکٹ الجبرا کہا جائے تو وہ اس سے مراد ان کو سمجھ نہیں آتی کہ گروپ تھیوری یا رنگ یا فیلڈ کی بات ہو رہی ہے، اور لینئر الجبرا کہا جائے تو وہ بعض اوقات سمجھ نہیں پاتے کہ یہ ویکٹر اسپیسز یا میٹریسز وغیرہ کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ بڑا کلیئر رکھیں، الجبرا ایک بڑے واسٹ کانسیپٹ ہے۔ آگے الجبرا کی برانچز ہیں، مین 2 برانچز ہم ڈیل کرتے ہیں، ایبسٹریکٹ الجبرا اور لینئر الجبرا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایبسٹریکٹ الجبرا میں ہمارے پاس ہم نے 3 کانسیپٹ اسٹڈی کرنے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ وہ 3 میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ گروپ تھیوری، پہلا ڈیٹیلڈ کانسیپٹ ہے گروپ تھیوری کا۔
اس کے بعد دوسرا اسٹرکچر ہے رنگ کا، اور تیسرا اسٹرکچر ہے فیلڈ کا. ٹھیک ہے، ایبسٹریکٹ الجبرا میں یہ تینوں چیزیں آ جاتی ہیں، گروپ، رنگ اور فیلڈ. یہاں پہ ایک اور کورس بھی پڑھایا جاتا ہے. بعض لوگ اس کورس کو ایبسٹریکٹ الجبرا کے بجائے انہیں وہاں پہ گروپ تھیوری کا کورس پڑھایا جاتا ہے، اور گروپ تھیوری کے بعد پھر وہ جو کورس پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں ایڈوانسڈ گروپ تھیوری. یعنی یہ بھی لوگ پڑھتے ہیں ایڈوانسڈ گروپ تھیوری. اور بعض لوگ پھر اس سے ایڈوانس جاتے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں ریپرزنٹیشن تھیوری. ریپرزنٹیشن تھیوری، ٹھیک ہے، یہ ایڈوانس گروپ تھیوری ہی ہے یا ایڈوانس گروپ تھیوری کے بعد پڑھا جاتا ہے. بعض لوگ یوں اسے کرتے ہیں، گروپ تھیوری، ایڈوانس گروپ تھیوری اور ریپرزنٹیشن تھیوری. اس میں لوگ پی ایچ ڈی بھی کرتے ہیں ایڈوانس گروپ تھیوری میں، ریپرزنٹیشن تھیوری میں. اچھا، رنگ اینڈ فیلڈ پہ آ جائیں تو یہاں پہ لوگ ایک کورس پڑھتے ہیں رنگ تھیوری. اس میں رنگ کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں. بعض لوگ کورس پڑھاتے ہیں فیلڈ تھیوری. ٹھیک ہے، اور بعض لوگ یہ پڑھاتے ہیں یہاں پہ رنگ اینڈ ماڈیولس. ٹھیک ہے، رنگ اینڈ ماڈیول کا کورس پڑھتے ہیں، رنگ اینڈ ماڈیولس یہ کورس پڑھتے ہیں. یہ سارے اسی کے انڈر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ لیکن اس وقت یہ میں نے سارے بتا دیے کیا کیا پڑھایا جاتا ہے. اس وقت جو ہمارا کنسرن اپنے اس کورس میں ہے وہ الجبرا کے ساتھ. الجبرا کے اندر ہمارے پاس پڑا ہے ایبسٹریکٹ الجبرا. ایبسٹریکٹ الجبرا کے اندر ہم نے گروپ، رنگ، فیلڈ، ان تین چیزوں کو پڑھنا ہے. جتنی ڈیٹیل میں ہم جا سکیں، جہاں تک آپ جانا چاہیں گے وہاں تک جائیں گے. اچھا، پھر دوسرا کورس ہمارے سامنے ہے لینئر الجبرا. لینئر الجبرا اس میں اتنی آزادی نہیں جتنی ایبسٹریکٹ الجبرا میں ہے. ٹھیک ہے، لینئر الجبرا میں جیسے نام سے ہی ظاہر ہے، یہاں ایلیمنٹس کی ملٹیپلیکیشن کی طرف نہیں جایا جائے گا. ٹھیک ہے، لینئر الجبرا. اچھا، لینئر الجبرا کے اندر میجر کورس ہمارا ہے ویکٹر اسپیسز کا. ٹھیک ہے، جسے لینئر اسپیسز بھی کہتے ہیں. اس کے اندر میٹرکس تھیوری بھی آ جاتی ہے، تھیوری آف میٹریسز. اس کی بڑی کلاسیکل، بڑی پیاری کتابیں ملتی ہیں تھیوری آف میٹریسز کی. یعنی لینئر الجبرا اسٹڈی کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر جیسے لینئر ایکویشن ہے، سولوشن آف ایکویشنز ہے. ٹھیک ہے، پھر سسٹم آف ایکویشنز ہیں، پھر تھیوری آف میٹریسز. اس پہ بہت اچھی کتابیں لکھی ہیں تھیوری آف میٹریسز پہ، بہت پرانا کام ہے. پھر اس کو ڈیولپ کر کے لینئر الجبرا بنایا گیا. پھر لینئر ٹرانسفارمیشن. لینئر ٹرانسفارمیشن بھی ایک میٹریسز کی جنرلائزیشن ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک سلسلہ ہے تھیوری آف میٹریسز، ویکٹر اسپیسز. اس کے انڈر ہی آپ اس کو سیپریٹ بھی لکھیں، آئیگن ویلیوز، آئیگن ویکٹرز. یہ ایک چیپٹر کے طور پہ بھی یہاں لینئر الجبرا میں ہم پڑھیں گے، آئیگن ویلیوز، آئیگن ویکٹرز کی چیز. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا الجبرا کا کورس بنتا ہے. یہ آپ جب یہ سارا کچھ آپ کر لیں پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو الجبرا کی تیاری آپ نے کر لی ہے، آپ کو الجبرا آتا ہے. اب آپ نظر دوڑائیں اگر تو آپ کو یہ میٹریسز، ایکویشنز، یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی اسکول لیول میں آپ کے الجبرا کے اندر. ایکویشن، سولوشن آف ایکویشن، میٹریسز. ٹھیک ہے، پھر آپ بی ایس سی میں اگر آتے ہیں یا بی ایس کے سٹارٹنگ میں، وہاں پہ آپ بعض لوگ میتھمیٹیکل میتھڈس کی بک پڑھتے ہیں بی ایس سی کے اندر. انہوں نے ایک چیپٹر 2 پڑھا ہوتا ہے، وہ گروپ تھیوری کا چیپٹر، وہاں پہ اسے پڑھ لیتے ہیں. اس کے بعد ان کا لینئر الجبرا سٹارٹ ہوتا ہے، میتھمیٹیکل میتھڈ چیپٹر 3، 4، 5، میٹریسز، ڈٹرمنٹس، سولوشن آف ایکویشنز. چیپٹر 6 ویکٹر اسپیسز، وہ ان کے لینئر الجبرا ہے. ٹھیک،
अब आप पे डिपेंड करते हैं, आप मैट्रिक्स से अपना अलजबरा तैयार करना शुरू करते हैं कि एफएससी से या बीएससी से। कम से कम आप बीएससी से ज़रूर स्टार्ट लें इसको, ग्रुप को, बीएससी मेथड्स की। जिन्होंने नहीं भी पढ़ी उनके लिए बड़ी आसान और इंटरेस्टिंग होगी कि आप उसे बैठ के उसका चैप्टर 2 पढ़ लेंगे बड़े आराम से। आपको एमएससी की ग्रुप थ्योरी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं बड़े अच्छे समझ आ जाएंगे इस चैप्टर 2 को करके, ठीक है। यानी कोई गैप ना रहने दें, यानी बीएससी का चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6 ये आपके अलजबरा का हिस्सा है। उसके बाद आप आ जाएं किसी अच्छी बुक पे, चाहे आप फिराले की बुक ले लें, वो अच्छी लिखी बुक है, चाहे आप वो क्लासिकल बुक हर्स्टाइन की बुक है थ्योरी ऑफ ग्रुप्स वो ले लें, चाहे नोट्स आजकल चल रहे हैं लेक्चर नोट जोसेफ गेलियन के कंटेम्पोरेरी एब्स्ट्रैक्ट अलजबरा वो ले लें। पाकिस्तानी आथर की बुक चाहिए हो तो आप थ्योरी ऑफ ग्रुप्स ले लें, डॉक्टर अब्दुल मजीद की बुक, ठीक है, और उसको आप एक सीक्वेंस में पढ़ना शुरू कर दें। मैंने चंद बुक्स का एक निचोड़ दिया हुआ है अपने 15 लेक्चर्स में ग्रुप थ्योरी के, जो डिफरेंट सोर्सेज से मैंने रिजल्ट्स इकट्ठे करके उन्हें एक जगह पे आपको दे दिए, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी फिर मैं ये सारी बातें मैंने बता दी कि अलजबरा का वास्ता कहाँ कहाँ पड़ेगा आपके साथ और कहाँ कहाँ से आपने अलजबरा को तैयार करना है, अगर तो आपने वाक़तन इसको सही सेंस में पढ़ना है। अच्छा, अब मैं आपको ले चलता हूँ ग्रुप थ्योरी की तरफ। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है ग्रुप थ्योरी, ग्रुप्स। इसको मैं रस्मी तौर पे डिफाइन करूँगा और इसकी एग्जांपल्स कुछ दूंगा, थोड़ा सा हम यूज टू हो जाएंगे आपस में भी, और असल मकसद मेरा है ग्रुप थ्योरी के साथ एक फ्रेंडशिप कायम करना, ठीक है। तो हम इससे करते हैं डेफिनेशन, आपके लिए बड़ी सादा और आसान होगी, लेकिन हम इसे डेफिनेशन से शुरू करते हैं। डेफिनेशन और एग्जांपल के बाद मैं आपको अपने लेक्चर 1 पे लेके जाऊंगा जो रिजल्ट्स का लेक्चर है। अच्छा, ग्रुप, अब इसके याद रखिए कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले तो आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, X इज अ नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, यानी सेट है सिंपली आपके पास, इसके एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। इसे लोग एब्स्ट्रैक्ट सेट कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट सेट, इसके एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। हमें नहीं पता कि ये मैट्रिसेस हैं, हमें नहीं पता कि ये रियल नंबर्स हैं, हमें नहीं पता कि ये नाम है कुछ लोगों के या क्या है, हमें नहीं पता। दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट सेट, हमारे लिए कुछ अलामतें हैं बस, कुछ भी है। अच्छा, हमें ये पता हो सकता है कि ये फाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है, ये क्या है, ठीक है, लेकिन हम इन जनरल एक सेट ले रहे हैं। नॉन एम्प्टी क्यों होता है ये, यानी हम बार बार कहते हैं इट इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट। अगर ये एम्प्टी सेट हुआ, हमारा क्या इंटरेस्ट रह जाएगा इसमें, यानी सपोज कि दिस एक्स इज एम्प्टी सेट, फिर हम क्या करेंगे इसका, यानी हम क्या कर सकते हैं इसका, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, यानी वी डू नॉट नीड एनी एम्प्टी सेट हियर। एम्प्टी सेट को हमें लेके डिस्कस करने की उसमें कोई स्कोप नहीं है हमारे पास उस पर डिस्कशन का कि हम एम्प्टी सेट को लेके चलें, ठीक है। लिहाजा आपने याद रखना है दिस एक्स इज नॉन एम्प्टी सेट, यानी इन द स्टार्ट वी हैव ए नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट से चलना शुरू किया आपने। अच्छा, दूसरी चीज़, एक आपको चाहिए है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, एक फंक्शन है, दिस इज सिंपली ए फंक्शन। ये फंक्शन है x के दो एलिमेंट पे अप्लाई होता है और उससे x का ही एक एलिमेंट बना देता है। दिस इज आवर बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन यानी बाइनरी ऑपरेशन एक ऐसा फंक्शन होता है जो x के दो एलिमेंट चाहता है, यानी वो दो एलिमेंट पे अप्लाई होता है, एक पे नहीं अप्लाई होता, दो एलिमेंट।
किसी तरह से वो जोड़ता है, एक्स के दो एलिमेंट लेता है, उसे जोड़ के तो एक्स का एक सिंगल एलिमेंट बना देता है, उसे आप किसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, यानी बाइनरी ऑपरेशन से मुराद एक ऐसा फंक्शन होता है जो एक्स के दो एलिमेंट ले, हाँ किसी तरह से भी जोड़े और एक्स का एक एलिमेंट बना दे। ठीक है, अच्छा मिसाल जिसकी सिंपल एग्जांपल पड़ी है आपके पास, यानी आपका जो सपोज आपका सेट ऑफ इंटीजर है, उस पे आप एडिशन आपका बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि दो इंटीजर लेगा ए और बी, उन्हें वो जोड़ेगा ए प्लस बी भी इंटीजर है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है इंटीजर्स पे। अच्छा, अब सेट सेम रख लें, अब आप ऑपरेशन रख लें डिवीजन का, और अब आप यहाँ से दो एलिमेंट लें 2 और 3। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे, ये इसमें नहीं पड़ा होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि जो डिवीजन है वो जेड पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, एडिशन इस पे बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, ये मुराद है बाइनरी ऑपरेशन की, यानी बाइनरी ऑपरेशन से ये मुराद है कि वो उसी सेट के दो एलिमेंट पकड़ेगा, उसे जोड़ के उसी का एक नया एलिमेंट बना देगा, उसे हम बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। ठीक है, अच्छा बात आखिर यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर कोई सेट है नॉन एम्प्टी सेट और उस पर बाइनरी ऑपरेशन भी है, ये एक सेट है और ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो फिर उस सेट को वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो सेट है ना, ये है ग्रुपाइड। ठीक है, ये ग्रुप बनने जा रहा है। ठीक है, ये एक पहला स्टेप है ग्रुप बनने की तरफ, वैसे ग्रुपाइड कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात, वो जो बाइनरी ऑपरेशन है वो इस किस्म का होना चाहिए कि एसोसिएशन से उसे फर्क ना पड़े। ठीक है, उसकी एसोसिएशन ना हो, यानी एसोसिएशन ना होने का मतलब ये है कि उसे आप किसी तरह से भी एसोसिएट कर सकें, कि पहले आप बी और सी को कर लें फिर ए के साथ कर लें, या पहले ए बी को एसोसिएट करें फिर सी से कर लें, इट रिमेन सेम। ठीक है, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फिर क्या करते हैं, फिर लोग इसे कहते हैं कि ये एक सेमी ग्रुप है, सेमी ग्रुप। ठीक है, कि भाई ये आधा ग्रुप बन चुका होगा। अब ये एसोसिएशन की बहुत सारी एग्जांपल है आपके पास। आप देखें, अगर आप इसी सेट ऑफ इंटीजर को लें अंडर एडिशन, तो आप जानते हैं एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर जाता है। इसी सेट ऑफ इंटीजर को लें अंडर सब्ट्रैक्शन, फिर आप जानते हैं 1 - 2 - 3 इज नॉट इक्वल टू 1 - 2 - 3। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो z अंडर सब्ट्रैक्शन है ये सेमी ग्रुप नहीं है। ठीक है, z अंडर एडिशन ये सेमी ग्रुप है। z अंडर एडिशन जैसे आपने कहा कि ये ग्रुपाइड है, z अंडर मल्टीप्ली अंडर डिवीजन ये ग्रुपाइड नहीं है। तो ये काउंटर एग्जांपल और एग्जांपल साथ साथ चलती रहेंगी आपकी। अच्छा, यहाँ तक आधा ग्रुप बना दिया आपने, इससे आगे चलते हैं। उसके बाद तीसरी कंडीशन में आप डालते हैं एक बड़ा खूबसूरत किस्म का एलिमेंट, आप कहते हैं इसमें होना चाहिए, और वो एलिमेंट किस किस्म का एलिमेंट है उसकी डेफिनेशन याद रखनी, फिर बाइनरी ऑपरेशन से हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक ऐसा एलिमेंट जो किसी भी एलिमेंट पे अप्लाई हो, ठीक है, उसमें कोई फ़र्क ना पड़े, वो आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। इस बेसिक डेफिनेशन को याद रखा करें। बाय डेफिनेशन आइडेंटिटी एलिमेंट वो होता है जो ए पे ऑपरेट हो, ए को फ़र्क ना पड़े। अच्छा, मिसाल के तौर पे जब आप अंडर एडिशन आएंगे, ठीक है, आप सेट ऑफ इंटीजर में ही चले जाएं, अंडर एडिशन आएंगे तो वो कौन सा एलिमेंट है, वो साफ ज़ाहिर है वो ज़ीरो है। तो एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तो वो ज़ीरो होगा। अच्छा, इसी इसी में आप मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आ जाएं तो फिर ज़ीरो नहीं होगा, फिर कौन सा होगा कि जिससे ए मल्टीप्लाई हो और ए ही आए, यानी आपका टारगेट ये है कि वो सेम एलिमेंट वापस आए आपके पास, उसे फ़र्क ना पड़े। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन आप जब जाते हैं तो आप कहते हैं आइडेंटिटी 1 है, अंडर एडिशन 0 है।
ٹھیک ہے. اور بہت سارے مثال کے طور پہ پاور سیٹ آف ایکس لے لیں, اس کے اندر سارے سب سیٹ ہیں ایکس کے, اے سب سیٹ ایکس, ٹھیک ہے, یہ ان سارے اے سب سیٹس کی کلیکشن ہے. اچھا, اس کے اندر آپ آپریشن ڈیفائن کر لیتے ہیں مثال کے طور پہ یونین کا. اب اس کے اندر سیٹ ہیں, سیٹوں کے درمیان ایک بائنری آپریشن ہے یونین کا, کیونکہ وہ دو سب سیٹ ایکس کے لے گئے, ایک نیا سب سیٹ بنائے گا ایکس کا. اب کوئی آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ اس کے حساب سے آئیڈینٹی ایلیمنٹ بتائیں یونین کے حساب سے, پھر میں کہوں گا کہ ایسا ایلیمنٹ میرا اس سیٹ کا ایسا ایلیمنٹ میرا آئیڈینٹی ایلیمنٹ ہوگا جس کا میں اے سے یونین لوں تو ہمیشہ اے ہی آئے, یعنی کوئی بھی سب سیٹ اے لوں تو آپ بتائیں کون سا ہو سکتا ہے, کون سا ایلیمنٹ ایسا ہے جس کا یونین لینے سے اے میں وہ کوئی اضافہ نہیں کر سکتا, وہ ایک ہی سیٹ ہے, وہ ایمٹی سیٹ ہے. تو لہٰذا آئیڈینٹی ایلیمنٹ کیا ہو جائے گا, وہ ایمٹی سیٹ ہو جائے گا. اسی طرح اگر اسی پاور سیٹ آف ایکس میں آپ لے لیں انٹرسیکشن کو, تو آپ کوئی بھی میں اے لوں تو انٹرسیکشن کے لحاظ سے میرا آئیڈینٹی ایلیمنٹ وہ ہوگا کہ کوئی بھی میں اے لوں آنسر اے ہی آئے. تو میں یونیورسل سیٹ دوں گا یہاں پہ, ایکس انٹرسیکشن اے از آلویز اے فار آل اے, ہر اے, یعنی کسی ایک اے کے لیے نہیں, تمام سب سیٹس کے لیے یہ بات صحیح ہونی چاہیے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے یاد رکھنا ہے آئیڈینٹی ایلیمنٹ کا مطلب کیا ہے. آئیڈینٹی ایلیمنٹ کا یہ مطلب ہے کہ کوئی بھی دوسرا ایلیمنٹ جب اس پہ اپلائی ہو اس پہ فرق نہ پڑے, اسے آپ آئیڈینٹی ایلیمنٹ کہتے ہیں. ود ریسپیکٹ ٹو ایڈیشن کچھ اور ہے, ود ریسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن کچھ اور ہے, ود ریسپیکٹ ٹو یونین کچھ اور ہے, ود ریسپیکٹ ٹو انٹرسیکشن کچھ اور ہے, ود ریسپیکٹ ٹو ڈویزیبلٹی آئے گا تو کچھ اور ہے. اسی طرح کوئی بندہ آپ کو اٹھ کے کوئی بائنری آپریشن ڈیفائن کر دے گا, وہ کہے گا اے اسٹیرک بی یہ ہے اے پلس بی مائنس 1. ٹھیک ہے, آپ سیٹ اپ انٹیجر میں ہیں اور آپ کا بائنری آپریشن یہ ہے, اس کا آپ نکال لو آئیڈینٹی ایلیمنٹ. تو آپ نے بڑا آسانی سے نکال لینا ہے. کیسے نکال لینا ہے, آپ نے فرض کر لینا ہے ای آئیڈینٹی ایلیمنٹ ہے, تو ای ایک ایسا ایلیمنٹ ہوگا کہ کسی بھی بی پہ جب وہ اپلائی ہوگا تو وہ آنسر ہمیشہ بی دے گا. ٹھیک ہے, اچھا اب آپ نے اپلائی کر کے دیکھ لینا ہے. ای جب بی پہ اپلائی ہوگا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ای اور بی پلس ہو جائیں گے, پھر اس میں سے 1 مائنس ہو جائے گا, پھر یہ بی آ جائے گا. اب یہ بی سے کینسل ہو جائے گا, ای آپ کے پاس 1 آ جائے گا. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں کہ اب آپ کا جو آئیڈینٹی ایلیمنٹ ہے, حالانکہ یہ پلس مائنس دونوں آ رہے ہیں, آپ کا آئیڈینٹی ایلیمنٹ 1 آ گیا. اس آپریشن کو چینج کر دیں, یہ چینج ہو جائے گا. اسے آپ چیک بھی کر سکتے ہیں, آپ اسے کسی بھی نمبر میں جمع کریں تو آپ دیکھیں گے اس میں فرق نہیں پڑتا. ای کو اگر آپ اے میں جمع کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ای سوری یہ اسٹیرک اپلائی کرنا ہے, ای کو اے میں اپلائی کرتے ہیں تو فارمولا کیا کہتا ہے, ای اور اے جمع ہو جائیں گے, پھر -1 ہو جائے گا. اب ای کی ویلیو 1 ہے تو آپ کے پاس اے بچا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب واقعی جو 1 ہے وہ آئیڈینٹی ایلیمنٹ ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, اچھا بہرحال اب یہ آپریشن چینج کرتے چلے جائیں, آپ آئیڈینٹی ایلیمنٹ بدلتے جائیں گے. اچھا, نیکسٹ ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے ہماری, اور اگر یہ آئیڈینٹی ایلیمنٹ آ جائے تو آپ اس کو مونائڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی ایگزامپل اور کاؤنٹر ایگزامپل چاہیے ہوتی ہے. ایک ایگزامپل دیں کہ بھائی وہ مونائڈ ہے, اور ایک ایگزامپل دیں کہ وہ سیمی گروپ ہے لیکن مونائڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت ساری ایگزامپل آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ ایک ایگزامپل ہم کوٹ کر دیتے ہیں. سیٹ آف نیچرل نمبر اگر لے لیں آپ انڈر ملٹیپلیکیشن, ٹھیک ہے, تو یہ سیٹ کیا بنے گا, یہ سیٹ آپ کے پاس کلوئر لا بھی ہے, ٹھیک ہے, ایسوسیٹیو بھی ہے, ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹی 1 بھی اس کے اندر ہے, تو یہ مونائڈ بن گیا. ٹھیک ہے, دس از اے مونائڈ. اچھا, انڈر ایڈیشن اگر آ جائیں اسی سیٹ کو لے کے, تو انڈر ایڈیشن کلوئر لا بھی ہے, ایسوسیٹیو بھی ہے. انڈر ایڈیشن آئیڈینٹی ایلیمنٹ 0 ہے, 0 نہیں ہے اس میں. اس کا مطلب ہے کہ دو باتیں, سیمی گروپ ہے مونائڈ نہیں ہے. تو یہ کاؤنٹر ایگزامپل آ گئی, جو سیمی گروپ ہے مونائڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آخری بات کیا ہے اس میں ڈیفینیشن میں, انورس ایلیمنٹ. انورس کی بھی آپ ڈیفینیشن بس یاد رکھیں. انورس ایلیمنٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے, ایسا ایلیمنٹ انورس ایلیمنٹ کہلائے گا جو اے کے جب اپلائی ہوگا, اے ڈیش میں اس کو کہتا ہوں, تو وہ آئیڈینٹی ایلیمنٹ دے گا. اب اصل مسئلہ انورس ایلیمنٹ کے ڈھونڈنے کا نہیں ہے, مسئلہ
आइडेंटिटी एलिमेंट के ढूंढने का है। यानी ए का इन्वर्स वो एलिमेंट होगा जो ए पे अप्लाई करके आपको आइडेंटिटी दे। अब अगर अंडर एडिशन है तो फिर आप कहेंगे कि वो ऐसा इन्वर्स ऐसा एलिमेंट होगा जो अप्लाई करके ज़ीरो दे। अंडर मल्टीप्लिकेशन है आप कहेंगे ये वो एलिमेंट है जो अप्लाई करके 1 दे। अंडर पावर सेट ऑफ एक्स अंडर इंटरसेक्शन है तो फिर कुछ और है, अंडर यूनियन है तो कुछ और है। यानी इन्वर्स एलिमेंट की डेफिनेशन तो बड़ी सिंपल है। इसे फाइंड करने के लिए आपने पहले आइडेंटिटी एलिमेंट को यहाँ पे रखना है, तो फिर आपका इन्वर्स फाइंड होगा। और अगर वो आ गया तमाम एलिमेंट्स का तो आप कहते हैं कि ये हमारे पास ग्रुप बन गया। ठीक है, तो कुछ इस किस्म की बात है कि ये आप ये स्ट्रक्चर्स मैं बना रहा हूँ। यानी पहले आपके पास सेमी ग्रुप था, बाइनरी ऑपरेशन है, फिर एसोसिएटिव हुआ तो वो ग्रुपाइड बन गया। ठीक है, और उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे वो मोनाइड बनेगा जब आइडेंटिटी एलिमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, जब इन्वर्सेस मिलेंगे तो वो ग्रुप बन जाएगा। और ग्रुप के अंदर जाना चाहेंगे तो यहाँ पे फिर एक अबिलियन ग्रुप, नॉन अबिलियन ग्रुप की कैटेगरी आ जाएगी। अगर कम्यूटेटिव ला हो गया तो वह अबिलियन, अदरवाइज नॉन। इसके अंदर भी एक आपके पास एक पड़ा होता है साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, अबिलियन साइक्लिक भी होता है, नॉन साइक्लिक भी होता है। थोड़ा सा अबिलियन ग्रुप के और ग्रुप के दरमियान अगर देखना चाहते हैं आप, इसके अंदर क्या क्या है और क्या क्या लाएंगे, तो इसके दरमियान आपको एक और क्लास मिलेगी, और वो क्लास है निलपोटेंट ग्रुप्स की। निलपोटेंट ग्रुप यानी अबिलियन ग्रुप से बाहर आते हैं ना जब आप नॉन अबिलियन की तरफ, तो एक दीवार के अंदर बंद है, वो निलपोटेंट ग्रुप्स है। और बाहर आते हैं सुपर सॉल्वेबल ग्रुप्स, और बाहर आते हैं सॉल्वेबल ग्रुप्स, और बाहर आते हैं तो नॉन अबिलियन ग्रुप। और उससे बाहर आने का रास्ता ये है ग्रुप, मोनाइड, ग्रुपाइड, सेमी ग्रुप। और बीच में स्ट्रक्चर है, बट दीज आर ये वो स्ट्रक्चर हैं जो आपने अपने इस कोर्स में डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो ये एक हमारे पास छोटा सा एक इसका एक लेक्चर हो गया डेफिनेशन का। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको लेके देता हूँ, और जस्ट हम ये देख लेते हैं कि अगर कोई फाइनाइट ग्रुप होगा तो हम उसे कैसे चेक करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ को। उसके लिए आप जानते हैं हम कैलेस टेबल बनाते हैं। एक आसान सा कैलेस टेबल डिस्कस कर लेते हैं। 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, ये हमारे पास एक ग्रुप है। ठीक है, इसका जस्ट हम कैलेस टेबल एक फॉर्मेलिटी के तौर पे अब कि अपने आप को रिवाइज कराने के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इसमें 1 पड़ा है, -1 आयोटा माइनस आयोटा। मैं यहाँ तरतीब चेंज कर रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए, और शायद इस लेक्चर का टाइम भी वाइंड अप होने वाला है। आप क्या करते हैं, आप इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और मल्टीप्लाई करके आप यहाँ लिख लेते हैं। मैं जस्ट आपसे ये पूछूंगा कि कैलेस टेबल से आपको कैसे पता चलेगा कि ये ग्रुप है या नहीं है। आप सारी प्रॉपर्टीज चेक करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे? ठीक है, अच्छा ज़रा हमारे पास टाइम कम है, हम क्विकली देखेंगे इसको। सबसे पहले देखें क्लोजर लॉ। अगर फाइनाइट ये इस तरह का कैलेस टेबल है तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्लोजर लॉ होल्ड कर गए? आप देखें आपके टेबल में कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जो बिलोंग ना करता हो जी को। कोई ऐसा जवाब आया आपके पास? जब आप टेबल बनाएंगे आपने देखना होता है टेबल बनाते हुए कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं आया जो इसमें ना हो। ये चेक करें, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है। ये जितने भी कैलेस टेबल के एलिमेंट आए हैं ये सारे जी में पड़े हैं, तो इसका मतलब है क्लोजर लॉ होल्ड कर गया। ठीक है, अच्छा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में यहाँ हमारे पास तो ये सहूलत होती है कि हमें ख़ास तौर पे मल्टीप्लाई और प्लस के लिए तो ऑलरेडी पता है कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड है। ठीक है, मेरे पास जस्ट 30 सेकंड बच गए, मैं इसे माइंड अप कर रहा हूँ। अच्छा, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट को आपने यहाँ से देख लेना है। आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है कि जिसके सामने आप देखें ये जो फर्स्ट रो है ना 1 - 1 आयोटा एज इट इज पड़ी होगी, वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। 1 -